أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله من الخطايا. Ampunkanlah kami atas dosa-dosa sembunyi dan nyata yang tidak terkira. Berikanlah kami ruang keampunan untuk kembali ke jalan-Mu. Berikanlah kami ruang keampunan untuk kembali ke jalan-Mu. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا ووهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله من الخطايا.
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب ياسر ولا تعاسر، رب تمل بالخير يا كريم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita berjumpa di pagi yang penuh barakah, pagi yang penuh kemuliaan ini, iaitu di pagi Jumaat ya, dan awal tahun ya. Pagi Jumaat di minggu-minggu bulan Muharram ini ya, awal bulan Islam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita keberkatan dengan kita mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada para musyahidin, pada penonton yang turut bersama-sama dengan kita pada pagi ini, bolehlah sama-sama kita melihat mushaf dan kita akan membacakan 1 hingga 10 ayat surah Al-Kahfi. Di mana surah Al-Kahfi ini kelebihannya seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dibacakan surah Al-Kahfi ini, dihafal 1 hingga 10 itu untuk mengelakkan diri kita daripada terkena dengan fitnah yang paling dahsyat, iaitu fitnah Al-Masihud Dajjal. Jadi tanpa membuang masa, mari sama-sama kita membaca dan menghayati surah Al-Kahfi ini ayat 1 hingga 10 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا
وأعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, telah pun selesai kita membaca 1 hingga 10 dan 100 hingga 110 surah Al-Kahfi seperti mana yang digalakkan oleh Nabi SAW. Jadi untuk tajuk kita pada pagi ini, ya, tajuknya hijrahkah kita. Kita baru sahaja masuk dalam awal bulan Islam, awal bulan Muharram ini, dan diambil bulan, ya, Muharram ini sempena peristiwa hijrah. Ya, Nabi SAW berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dan kita perlu berhijrah. Untuk apa? Untuk memperbaiki iman kita. Ya, iman kita berbeza dengan malaikat. Malaikat imannya sentiasa sama, istiqamah je malaikat ini. Iman kita manusia yazid dan yangkus, bertambah kadang-kadang dan berkurang kadang-kadang. Jadi kita perlu kepada hijrah untuk memperbaiki diri kita sendiri. Dan bagaimana untuk berhijrah yang sebenarnya? Ya, di sini ada beberapa tips untuk macam mana kita berhijrah kepada yang baik, kepada lebih baik, ya, yang lebih baik kepada lebih baik lagi, ya, insya-Allah. Jadi yang pertama sekali, bila mana kita nak berhijrah, tetapkan niat kita. Ini yang pokok utama. Di dalam setiap kitab hadis dimulakan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Di dalam hadis itu tersebut menceritakan peristiwa hijrah, ya, bagaimana seorang sahabat Nabi ini berhijrah ikut Nabi, tapi dia tak dapat pahala kerana apa? Berhijrahnya dia kerana ingin berkahwin dengan seorang perempuan. Di akhir hadis itu, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi menyatakan innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu mesti dimulakan dengan niat, dan niat itu mestilah kerana Allah. Bila niat itu kerana Allah, maka Allah akan memberikan ganjarannya. Tapi kalau niat kita bukan kerana Allah, niat kita kerana dunia, kerana nak pangkat, kerana nak kedudukan, kerana nak keistimewaan, kerana nak wanita tadi tu, ya, dalam hadis tu Nabi menjelaskan lelaki itu hijrah kerana wanita itu meletakkan syarat. Kalau nak berkahwin dengan saya, kena ikut Nabi berhijrah. Dia pun ikut. Jadi dia hanya mendapat pahala dunia sahaja, tak dapat dia pahala akhirat. Jadi matlamat kita kena jelas. Kenapa kita nak berubah? Kenapa kita nak berhijrah? Daripada tidak sembahyang contohnya. Sembahyang kita 5 waktu, kita sembahyang 3 waktu sahaja. Kita bertambah jadi 5 waktu. Ya.
daripada sembahyang sendiri-sendiri kita berubah pergi sembahyang di surau, sembahyang di masjid kita, contohnya sembahyang berjemaah, ya. Daripada tak tahu membaca Al-Quran, kita cuba mengubah diri kita untuk membaca Al-Quran. Sebab apa kita kena hijrah ini? Ya, sebab Allah sebut sendiri dalam surah Al-Kahfi ini tadi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Maka siapa yang ingin berharap bertemu dengan Rabbih, dengan Tuhannya, falyamal, maka hendaklah dia beramal soleh, ya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan mempersekutukan ibadahnya dengan perkara yang lain. Jadi nikmat paling besar di syurga nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita kena merubah diri kita supaya menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu yang pertama, kena tetapkan niat kita, ya. Yang kedua, bila mana kita nak berhijrah ini, kita perlulah melazimi taubat, ya. Melazimi taubat. Al-Imam Al-Ghazali, ya, ada menyatakan, jika kamu bertaubat sehingga taubat itu gugur, maka kamu kembali melakukan dosa, maka bersegeralah bertaubat kembali. Katakanlah kepada dirimu, moga-moga aku mati sebelum sempat mengulangi dosa kali ini. Maknanya pentingnya kita bertaubat setiap hari, setiap masa, ya. Maknanya bukan setiap kali program solat sunat taubat barulah kita bertaubat masa tu. Jangan, setiap masa, sebab kita ni manusia selalu melakukan kesilapan, ya. Kita ni makhluk Allah yang lemah, yang banyak melakukan kesilapan. Jadi segera bertaubat. Dengan memperbanyakkan taubat ini membantu kita untuk berhijrah kepada perkara yang lebih baik, yang boleh membawa diri kita kepada yang lebih bagus, ya. Dan seterusnya, ya, setelah kita mendapatkan niat kita bertaubat kepada Allah, seterusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada di dalam hadis Arba'in An-Nawawi itu, hadis 40 itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kita ni berhajat kepada Allah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah segala apa yang kita mahu, ya, dunia ke akhirat ke, minta. Ya Allah, nak kereta baru contohnya, ya. Ya Allah, nak rumah baru. Ya Allah, nak apa? Nak isteri baru contohnya. Contoh sahaja, ya. Dan kita berdoa kepada Allah disebabkan Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni merupakan salah seorang sahabat Nabi, ya, yang berada bersama Nabi SAW. Satu hari Muaz bin Jabal ini, Nabi SAW telah datang kepada Muaz dengan memegang tangannya. Masya Allah. Bila mana Nabi memegang tangan seseorang manusia itu, maka terjaminlah manusia itu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah, ini kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW, ya. Nabi datang kepada Muaz dan Nabi mengatakan, wahai Muaz, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu sebagai sahabat. Demi Allah, aku benar-benar mencintaimu. Lalu Nabi SAW bersabda lagi, aku wasiatkan kepadamu wahai Muaz, jangan kamu tinggalkan bacaan setiap kali di akhir solat. Hendaklah kamu membaca satu doa. Ya, nak habis solat tu, sebelum memberi salam, kita baca doa ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini biasa dibaca, ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu. Kita nak ingat kepada Allah pun kita kena minta bantuan daripada Allah, ya. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku untuk bersyukur kepadamu. Kita nak bersyukur pun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ya Allah, bantulah aku wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk beribadah dengan baik kepadamu. Ini hadis daripada riwayat Abu Daud, ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta kepada Allah, doa, dengan yakin. Kita jangan doa tidak yakin. Yakin bolehlah ni kita dapat ni, boleh. Jangan. Doa tu yakin, sabit tetap kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali kita tidak yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Nabi menganjurkan, Nabi mengajar Muaz, wahai Muaz, sebelum beri salam baca doa ni, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam kita berusahakan diri kita ni untuk berhijrah daripada yang baik kepada lebih baik, ya.
Dan seterusnya, ya, setelah kita mulakan dengan niat kita memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mulakan perubahan tersebut. Bila nak berubah, jangan terlampau gelojoh, kan? Jangan terlampau banyak sangat, jangan, ya. Mula-mula tu kita kata nak buat tahajud lah, nak baca Al-Quran 30 juzuk lah contohnya. Tak termampu kita, ya. Jadi kita buat sedikit-sedikit. Macam mana sedikit-sedikit tu? Mulakan dengan perkara-perkara sunat yang sedikit. Contoh dia, kita mulakan setiap perkara dengan baca bismillah, itu perkara sunat, ya. Kita pakai pakaian kita dengan baca bismillah, kita melazimi sedikit-sedikit. Bila dah lazim, dah biasa, kita tambah sedikit lagi. Kita buat pula sedekah sunat contohnya, ya. Pagi-pagi kita sedekah di masjid ke, di surau-surau, contohnya. Ataupun kita mulakan dengan solat sunat, ya, solat sunat qabliyah ataupun solat sunat ba'diyah. Kita cuba mulakan sedikit-sedikit. Jangan terlampau banyak sekali satu hari banyak kita buat, jangan. Sebab kita ni cepat, kita ni manusia, kita akan ada sifat malal. Kita akan cepat bosan. Bila bosan, nanti nafsu kita akan tak payah buatlah. Ditambah lagi dengan gangguan syaitan, maka kita pun tak buat, maka tak jadi hijrah kita, ya. Jadi jangan kita tergopoh gapah, ya. Sebab tu daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, wahai manusia, lakukanlah amalan mengikut keupayaan kamu. Kita beramal mengikut keupayaan kita. Itu sebabnya para penuntut ilmu, ya, para ahli-ahli tarikat contohnya, mereka akan berjumpa dengan guru-guru mursyid, dan guru-guru ini akan memberikan bilangan-bilangan zikirnya mengikut keupayaan orang tersebut, ya. Gurunya akan mengatakan, kamu ini kena berzikir sebanyak 100 zikir la ilaha illallah, 100 sehari. Jumpa orang lain, kamu kena zikir 1000 kali. Berbeza, kan? Kamu zikir 10 kali. Ya. Sebab apa? Mengikut keupayaan kita. Kita tahu keupayaan kita macam mana, ya. Nak melakukan solat sunat, tak boleh berdiri, boleh duduk, ya. Dan cuba kita mengejar ataupun kita melengkapkan solat-solat sunat tersebut. Kalau tak dapat semua, buat sedikit, ya. Jangan kita tinggalkan terus, jangan, ya. Kerana apa? Kerana apa kita perlu melakukan amalan mengikut keupayaan kita? Kerana amalan yang paling Allah suka ialah amalan yang berterusan, walaupun sedikit. Ramai orang yang masuk syurga bukan disebabkan solat sunat dia yang banyak. Ramai yang masuk syurga bukan disebabkan perkara-perkara besar yang dia buat, ya. Ramai yang masuk syurga disebabkan perkara-perkara kecil yang kita pun tak sangka boleh masuk syurga. Perkara-perkara kecil. Contohnya apa? Contohnya kisah seorang pelacur yang hanya memberikan air kepada seekor anjing, masuk syurga. Seorang lelaki, ya, yang sebelum tidurnya memaafkan semua orang di atas tempat dia tu, dia maafkan, lalu dikurniakan syurga, ya. Bilal bin Rabbah, sahabat Nabi yang terkemuka itu, Nabi mendengar tapak kakinya dalam syurga. Dia masih hidup lagi, tapi dengar tapak kakinya. Bila Nabi SAW bertanya, Bilal mengatakan apa? Dia melaksanakan solat sunat selepas selesai berwuduk. Tengok, orang tak nampak, kan, perkara-perkara yang orang tak jangka. Perkara-perkara sunat ni orang dah jangka dah. Lepas sembahyang ni dia sembahyang sunat, biasalah tu, ya. Tapi perkara kecil tu yang Allah suka, ya. Dan yang paling penting, dia berterusan. Contohnya setiap hari dia mengaji semuka, ya. Ataupun dia berpuasa Isnin Khamis, ataupun dia berselawat setiap hari tanpa orang lain tahu. Yang paling penting, tanpa orang lain tahu. Dan bila mana kita beramal ini, kita kena jaga hati kita supaya jangan ada perasaan riak, takabur. Jangan, aku ni ahli masjid, confirm masuk syurga. Jangan, ya. Ingat ada satu hadis Nabi, ya, bila mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat menurunkan bala Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun bila nak turunkan bala, dia tengok dulu tempat tersebut. Bila tengok tempat tersebut, di dalam ada masjid. Di dalam masjid tu ada dua orang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bila mana dia naik dan mengatakan, ya Allah, ada hamba-Mu sedang beribadah, Allah kata apa? Mulakan mulakan bala itu terhadap tempat orang ibadah itu. Jadi kita jangan membesar diri kita, jangan membesar diri kita, jangan sombong, jangan takabur. Hebat macam mana pun kita tetap tak setinggi langit. Langit Allah tinggi sangat, kan? Hebat macam mana pun kita tak sekuat tanah yang kita pijak ni. Luas, kan, besar. Tinggi kedudukan kita tak setanding dengan tingginya pokok yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Sebab apa? Sebab bila mana kita terlampau mengatakan kita ni hebat, maka nanti Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat Allah akan bertanya kepada semua para pemimpin ni, aku ialah Allah akan kata di hari kiamat nanti, di manakah pemimpin-pemimpin dunia? Allah bertanya ketika hari kiamat nanti. Jadi kita kena jangan berbangga diri, cuba merendahkan diri kita, supaya apa? Supaya kita tidak terkena penyakit riya, sum'ah, takabur ini. Walaupun kita duduk di tempat yang baik, jaga-jaga, berjaga-jaga. Sebab itu Allah paling suka dengan amalan yang berterusan, walaupun sedikit dia buat amalan tapi berterusan, daripada riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan seterusnya, macam mana lagi kita nak berhijrah? Kita perlu pilih persekitaran yang baik, suasana kita yang baik, baru kita boleh berhijrah. Ada satu hadis popular yang cukup masyhur tentang seorang pembunuh yang hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah bunuh 99 orang. Lalu dia berjumpa dengan Abid. Abid itu mengatakan, engkau tidak boleh bertaubat, Allah tak terima engkau. Dia buat apa? Dia bunuh Abid itu. Dia bunuh Abid itu cukup 100 orang. Dan dia berjumpa seorang alim. Itu beza antara alim dan juga Abid. Abid ini hanya beribadah, beramal sahaja. Alim ni dia mengetahui, dia beramal dan beribadah sejajar ataupun selari dengan ilmu yang dia faham. Ini berbeza alim dengan abid. Jadi orang alim ni mengatakan, pergilah ke tempat yang jauh, pergilah ke tempat yang kamu tahu tempat itu dikelilingi oleh orang-orang yang baik, maka kamu pergi ke situ. Ini nak berhijrah, kena cari tempat-tempat yang baik. Nabi SAW bersabda apa? Perbandingan teman yang baik dan teman yang buruk. Macam mana kita nak tahu teman kita baik ke teman kita buruk? Ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang tukang besi. Macam mana tu? Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau akan membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Kalau kita berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, pergi kedai minyak wangi, tuan-tuan, pergi kedai minyak wangi, daripada luar pun dah terbau wangi. Belum lagi kita berkawan, masuk pula dengan orang yang menjual tu, lagi kita dapat wangian tersebut. Itu ibarat kalau kita berkawan dengan orang yang baik, kita akan mendapat wanginya. Baiknya akhlak tu akan mendapat pada kita juga. Tetapi sedangkan tukang besi, kalau kita pergi ke kedai kimpalan besi contohnya, mungkin percikan apinya mengenai pakaianmu. Kita tengah pakai pakaian kita tu, dia tengah kimpal besi, terpercik api tu kena pakaian kita, rosak pakaian kita. Kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak enak. Maknanya kalau kita berkawan dengan kawan orang yang tidak baik, maka kita akan tetap dapat tempiasnya walaupun kita tak buat. Ini Nabi SAW menganjurkan kepada kita, nak berhijrah, cari pada sekitaran yang baik, cari kawan-kawan yang baik. Habis kawan-kawan yang buruk, macam mana Ustaz? Doakan. Jangan kita tinggalkan orang kawan-kawan kita yang tidak baik ini. Doakan dia. Sebab misi kita ialah membawa semua kawan-kawan kita ni masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan membantu misi syaitan yang nak bawa semua sahabat, semua manusia ni dalam neraka Allah. Kan berbeza, misi kita dan misi syaitan mesti berbeza. Nak berhijrah, cari teman-teman persekitaran yang baik. Seterusnya, macam mana lagi untuk kita berhijrah kepada baik dan lebih baik?
Tidak ada cara lain kecuali dengan kita menjaga solat. Solat ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap kali kita sembahyang, kita baca suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Seolah-olah kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Solatlah. Macam mana pun kita jahat pun, macam mana kita, bersolatlah kita, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala melihat kita, ya, dan sentiasa ingat kepada Allah. Inilah namanya ihsan tadi tu. Ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan ni seolah-olah kita melihat Allah dan Allah melihat kita. Macam mana keadaan kita kalau Allah sentiasa melihat kita? Ya, hidup kita sentiasa ada kamera CCTV contohnya, sentiasa merakam. Macam mana? Mesti kita takut nak buat satu benda yang tidak baik. Mesti kita rasa risau, ya. Dan kita akan cuba untuk menjaga diri kita supaya tidak melakukan perkara yang buruk. Bila mana kita ingat yang Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhatikan kita, ya. Dan seterusnya yang terakhir, ya, macam mana lagi cara untuk kita berhijrahkan diri kita ini, ya, iaitu yang terakhir, kita mestilah bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Bila mana kamu bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertambahkan pahala dan ganjaran rezeki kepada kita. Ya, dalam surah Al-Kahfi, ya. Dalam surah Al-Kahfi sendiri menceritakan tentang bagaimana proses hijrah. 7 orang pemuda, ya, Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda berhijrah daripada tempatnya ke dalam Al-Kahfi, ke dalam gua, untuk menyelamatkan akidahnya, dan Allah Subhanahu wa taala memeliharanya, ya, sampai ratusan tahun, ya, dan dirakamkan kisahnya di dalam surah Al-Kahfi ini, ya. 2 orang pemuda, daraballahu masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab. 2 orang teman, seorang ini biasa-biasa sahaja, seorang ini Allah beri dia kekayaan yang luar biasa, ya, rezekinya tidak putus-putus. Tanaman anggurnya habis musim, ditambah dengan tanaman lain pula, ditambah dengan tanaman lain, tambah. Dan kawan yang bagus ini sentiasa menasihati kawannya. Dia kata, jangan lupa Allah. Ingat, ya, nikmat yang Allah beri ini Allah uji, bukannya Allah beri sahaja-sahaja. Allah beri kita keistimewaan. Allah bukan sengaja, Allah akan menguji kita, ya, pangkat, kedudukan, harta, anak, Allah akan uji. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Allah uji kita dengan ketakutan, walju', dengan kelaparan. Itu Allah akan uji. Jadi berjaga-jaga. Jadi sahabat ini mengingatkan, ya, dan bila mana sahabat itulah ingatkan dan kawan ini masih lagi tidak berubah, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala, merosakkan seluruh tanamannya, barulah dia insaf dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kahfi sendiri menceritakan supaya kita berhijrah untuk mendapat perkara-perkara yang lebih baik daripada sebelum itu, dan bersyukur. Ya, kita kena bersyukur setiap apa nikmat yang Allah beri, supaya Allah akan menambahkan lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nabi Ayub alaihi salam ditimpa oleh Allah puluhan tahun sakitnya. Bila mana isteri dia tak tahan, dia bertanya kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, mintalah kepada Allah supaya engkau ni sembuh, ya. Nabi Ayub mengatakan apa? Dia bertanya kepada isterinya, berapa lama kita hidup senang lenang? Isterinya kata beberapa belas tahun, ya. Dan Nabi Ayub kata, aku cukup malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berbelas-belas tahun, dan Allah hanya mengujiku dengan sedikit kesakitan ini, dan aku cepat-cepat minta kepada Allah, aku cukup malu. Ni sifat Nabi, ya. Dia malu bila mana dia bertahan, ya, dia cuba bertahan, ya, Nabi Ayub alaihissalam, dan berdoa kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dia ganjaran semula. Jadi kita kena ingat, ya, bila mana kita nak berubah, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada setengah orang yang Allah tak beri dia berubah, Allah tetapkan dia masuk dalam neraka. Masuklah dia dalam neraka tanpa dia berubah, cukup merugikan dirinya sendiri, ya. Dan kita seorang Muslim yang beriman harus sentiasa bersyukur dan sentiasa untuk cuba mengubah diri kita, ya, daripada yang baik kepada lebih baik,
ya. Sebab tu Allah banyak ingatkan dalam Al-Quran, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, kita ni sentiasa berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali, adakah semua manusia jadi rugi? Tidak, kecuali ada orang-orang yang beramal soleh dan orang-orang yang berpesan-pesan kepada kebaikan dan berpesan-pesan kepada menahan diri daripada melakukan keburukan. Ya, ini cukup penting. Ya, sehingga kan Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada menyatakan, ya, kewajipan kepada ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan, menjadi kewajipan kita. Ya, kita melihat sahabat kita melakukan keburukan, kita tegur dia. Ya, bila mana kita duduk bersama dengan sahabat-sahabat kita mengajak untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membantu kita untuk berhijrah diri kita ini, ya, daripada baik kepada lebih baik, ya, daripada lebih baik kepada lebih baik lagi. Ya, sebab apa? Sebab ada peringkat-peringkat dia. Kita ni ada peringkat kita. Ada muslim, mukmin, muttaqin. Ya. Bila sampai yang muttaqin ini, inilah golongan-golongan yang Allah ridha dengan dia. Hidup ini kalau Allah Subhanahu wa taala telah ridha, maka selamatlah. Selamatlah kehidupan kita dunia dan akhirat. Ya. Allah sebut dalam surah Wal Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah, Allah panggil, marilah balik kembali kepada Allah. Ya, fadkhuli fi ibadi, Allah kata, masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Masuklah kita dalam golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuklah kita dalam golongan para ulama, para habaib, para kekasih Allah. Ya. Lepas tu Allah kata beri, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam syurgaku. Ya, pentingnya kita bersyukur dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar tu untuk program Jom Al-Kahfi kita pada minggu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ganjaran pahala, memberikan kita semangat untuk kita berubah diri kita daripada baik kepada yang lebih baik lagi, untuk memasukkan kita ke dalam tempat yang paling nikmat tidak terkiranya, iaitu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sudahi program kita dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.